കെ ഉമർ മൗലവിയുടെ റഹിമഹുല്ല തർജുമാനുൽ ഖുർആൻ ഓഡിയോ നമ്പർ 921. സൂറത്തു അൽ മുഅ്മിൻ ആയത്തുകൾ 28 മുതൽ 55 വരെ. പേജ് നമ്പർ 1643. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. വഖാല റജുലുൻ മുഅ്മിനുൻ മിൻ ആലി ഫിർഔന യക്തുമു ഈമാനഹു أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. تدعونني لأكفر بالله وأشرك به
وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قال فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. കെ ഉമർ മൗലവിയുടെ റഹിമഹുല്ല തർജുമാനുൽ ഖുർആൻ ഓഡിയോ നമ്പർ 922 സൂറത്തു അൽ മുഅ്മിൻ ആയത്ത് 28. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. ഫിർഔൻ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട വിശ്വാസം മറച്ചുവെച്ച് നടക്കുന്ന സത്യവിശ്വാസിയായ ഒരാൾ പറഞ്ഞു, ഈ മനുഷ്യൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു സത്യവിശ്വാസിയാണ്, എന്നാൽ അദ്ദേഹം ഫിർഔന്റെ കക്ഷിയിൽപ്പെട്ടയാളുമാണ്. പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അദ്ദേഹം മൂസ അലൈഹി ഇസ്ലാമിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവരുടെ കൂട്ടത്തിലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് നിഷ്പക്ഷനായ ഒരു ഗുണകാംക്ഷി എന്ന നിലയിലാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ കുറെ കൂടി തുറന്നു കാണിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയും. തൻ്റെ ജനതയുടെ ചിന്തയുണർത്താനായി അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നു. അത്തഖ്തുലൂന റജുലൻ അൻ യഖൂല റബ്ബി അല്ലാഹ്. എൻ്റെ രക്ഷിതാവ് അള്ളാഹുവാണെന്ന് പറഞ്ഞ കാരണത്താൽ ഒരു മനുഷ്യനെ നിങ്ങൾ കൊല്ലുകയോ? ആ വാക്ക് ഒരു കൊലക്കുറ്റമാണോ? ഇതെന്തൊരു നടപടി! വഖദ് ജാഅകും ബിൽ ബയ്യിനാതി മിർ റബ്ബിക്കും. നിങ്ങളുടെ റബ്ബിൻ്റെ പക്കൽ നിന്നുള്ള വ്യക്തമായ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അയാൾ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു. ഇതുപോലെയുള്ള അനുഭവം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ചരിത്രത്തിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ബുഖാരി ഉദ്ധരിക്കുന്നു, ഉർവത്ത് ബിൻ സുബൈർ പറയുകയാണ്, പ്രവാചകനെ കൊണ്ട് മുശ്രിക്കുകൾ ചെയ്ത ഏറ്റവും കഠിന കൃത്യം ഏതായിരുന്നുവെന്ന് ഞാൻ അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ അംർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി.
അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം കഅബയുടെ മുറ്റത്ത് നമസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഉത്ബത്ത് ഇബ്നു അബീ മുഅയ്ത്ത് മുന്നോട്ട് വന്നു. തൻ്റെ വസ്ത്രം തിരുമേനിയുടെ കഴുത്തിൽ ചുറ്റിപ്പിടിച്ച് ഊക്കോടെ കുടുക്കി വലിച്ചു. ആ സന്ദർഭത്തിൽ അബൂബക്കർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു മുന്നോട്ട് വന്നു. ഉഖ്ബത്തിൻ്റെ ചുമലിൽ പിടിച്ച് അവനെ തിരുമേനിയിൽ നിന്ന് തട്ടിമാറ്റി. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഒരു മനുഷ്യൻ എൻ്റെ രക്ഷിതാവ് അള്ളാഹുവാണെന്ന് പറയുന്നതിനാൽ നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ കൊല ചെയ്യുകയോ? അദ്ദേഹം നിങ്ങൾക്ക് തെളിവുകൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് താനും. ബുഖാരി 36:78. അയാൾ കളവ് പറയുന്നവനാണെങ്കിൽ ആ കളവ് പറഞ്ഞതിൻ്റെ ദോഷം അയാൾക്ക് തന്നെ. അയാൾ സത്യം പറയുന്നവനാണെങ്കിൽ അയാൾ നിങ്ങളോട് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്ന ചിലത് നിങ്ങളെ ബാധിക്കും. മഹാകള്ളവാദിയായ അതിര് കവിഞ്ഞവനെ അള്ളാഹു ഒരിക്കലും നിർവഴിയിലാക്കുകയില്ല. പേജ് നമ്പർ 1644. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു സംഗതിയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. അതിഗുരുതരമാണ് വിഷയം. ഏകദൈവത്തെ മാത്രമേ ആരാധിക്കാവൂ എന്നും ദൈവകൽപ്പന ധിക്കരിച്ചാൽ മരണാനന്തര ജീവിതത്തിൽ കഠിനമായ ശിക്ഷയുണ്ടാകുമെന്നും ദൈവദൂതൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. ഈ പറയുന്നത് കളവാണെങ്കിൽ ആ കളവിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതം അദ്ദേഹത്തിനായിരിക്കും. പറയുന്നത് സത്യമാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കുമെന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കുക. ഈ താക്കീത് നൽകിയ കഠിന ശിക്ഷ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. ഏതൊരു ബുദ്ധിയുള്ളവനും മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യമാണിത്. തികച്ചും ന്യായപൂർണവും യുക്ത്യാധിഷ്ഠിതവുമായ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം. അതുകൊണ്ട് ശരിക്ക് ആലോചിക്കുക, ചിന്തിക്കാതെ അപകടത്തിൽ ചാടേണ്ട. ആയത്ത് 29. യാ ഖൗമി ലക്കുമുൽ മുൽക്കുൽ യൗമ ളാഹിരീന ഫിൽ അർദി ഫമൻ യൻസുറുനാ മിൻ ബഅസില്ലാഹി ഇൻ ജാഅന. എൻ്റെ ജനങ്ങളെ, ഭൂമിയിൽ ജേതാക്കളായ അവസ്ഥയിൽ ഇന്ന് ആധിപത്യം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ. അള്ളാഹുവിൻ്റെ ശിക്ഷ നമുക്ക് വന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് നമ്മെ രക്ഷിക്കുന്നത് ആരാണ്? നിങ്ങൾ എത്ര ശക്തിയുള്ള ജനതയായിരുന്നാലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ ആരെക്കൊണ്ടും കഴിയില്ല. ഖാല ഫിർഔനു മാ ഉരീകും ഇല്ലാ മാ അറാ. ഫിർഔൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ശരിയായി കാണുന്നത് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നത്. വമാ അഹ്ദീകും ഇല്ലാ സബീല റഷാദ്. ശരിയായ വഴിയിലേക്കല്ലാതെ ഞാൻ നിങ്ങളെ നയിക്കുന്നില്ല. വിശ്വാസം പുറത്ത് പ്രകടമാക്കാതെ ഫിർഔനോടും മൂസായിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവരോടും യുക്തിപൂർവ്വം ന്യായവാദം നടത്തുന്ന ആ മാന്യൻ്റെ വാദങ്ങളെ എതിർക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നില്ല. മനസ്സിൽ ആഞ്ഞു തറക്കുന്നവയാണവ. ഒരു നിഷ്പക്ഷനായ ഗുണകാംക്ഷി എന്ന നിലയിലാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നത്. യുക്തിസഹമായ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങളിൽ കുപിതനാകാതെ ഫിർഔൻ സൗമ്യമായാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത് എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. എന്തൊക്കെയായിരുന്നാലും നിലപാട് മാറ്റേണ്ടതില്ല എന്ന നിലയിലാണ് ഫിർഔൻ പ്രതികരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴുള്ളത് ശരിയായ വഴിയിൽ തന്നെയാണ്. ഞാൻ നിങ്ങളെ തെറ്റായ വഴിക്ക് നയിക്കില്ല എന്നാണ് അവൻ്റെ അവകാശവാദം. ആയത്ത് 30. വഖാലല്ലദീ ആമന. വിശ്വാസിയായിട്ടുള്ളവൻ പറഞ്ഞു, യാ ഖൗമി ഇന്നി അഖാഫു അലൈക്കും. എൻ്റെ ജനങ്ങളെ, നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു. മിസ്ല യൗമിൽ അഹ്സാബ്. ആ കക്ഷികളുടെ ശിക്ഷ ദിവസങ്ങളെ പോലെയുള്ളത്. ആയത്ത് 31. മിസ്ല ദഇബി ഖൗമി നൂഹിൻ വആദിൻ വതമൂദ വല്ലദീന മിൻ ബഅദിഹിം. നൂഹിൻ്റെ ജനത, ആദ് സമുദായം, സമൂദ് സമുദായം, അവരുടെ ശേഷമുള്ളവർ, ഇവരുടെ എല്ലാം അനുഭവങ്ങൾക്ക് തുല്യമായത്. പേജ് നമ്പർ 1645. ആ സമൂഹങ്ങൾക്ക് വന്നെത്തിയ ശിക്ഷ പോലെ നിങ്ങൾക്കും വരുമെന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു. വമല്ലാഹു യുരീദു ദുൽമൻ ലിൽ ഇബാദ്. അള്ളാഹു അടിമകൾക്ക് യാതൊരു ദ്രോഹവും ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. അള്ളാഹു ഒരാളോടും അനീതി ചെയ്യില്ല. കണിശമായ നീതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. ആയത്ത് 32. വയാ ഖൗമി ഇന്നി അഖാഫു അലൈക്കും യൗമ തനാദ്. എൻ്റെ ജനങ്ങളെ, നിങ്ങൾ പരസ്പരം വിളിച്ചു കേടുന്ന ഒരു ദിവസത്തെ നിങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു. ആയത്ത് 33. യൗമ തുവല്ലൂന മുദ്ബിരീന മാ ലക്കും മിനല്ലാഹി മിൻ ആസിം. അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷ നൽകുന്ന ഒരാളുമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ നിങ്ങൾ പിന്തിരിഞ്ഞു പോകുന്ന ദിവസം. വമൻ യുദ്ലിലില്ലാഹു ഫമാ ലഹു മിൻ ഹാദ്. അള്ളാഹു ആരെങ്കിലും വഴിപിഴപ്പിക്കുന്ന പക്ഷം അവന് നേർവഴിയിലാക്കുന്ന യാതൊരുത്തനുമില്ല. ഇഹലോകത്ത് വെച്ച് തന്നെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ശിക്ഷ ഉണ്ടാകാം. പരലോക ശിക്ഷയെ സംബന്ധിച്ചും ആ വിശ്വാസി അവർക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. രക്ഷകനായി അള്ളാഹു മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് അവരെ ഉണർത്തുന്നു. ആയത്ത് 34. വലഖദ് ജാഅകും യൂസുഫു മിൻ ഖബ്ലു ബിൽ ബയ്യിനാത്തി. തീർച്ചയായും മുമ്പ് പ്രത്യക്ഷ തെളിവുകളോടെ യൂസുഫ് നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഫമാ സിൽതും ഫി ശക്കിൻ മിമ്മാ ജാഅകും ബി. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നതിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ സംശയത്തിൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞുകൂടി. ഹത്താ ഇദാ ഹലക ഖുൽതും. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടപ്പോൾ
നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ലൻ യബ്അസല്ലാഹു മിൻ ബഅദിഹി റസൂല, അദ്ദേഹത്തിന് ശേഷം അള്ളാഹു ഒരു റസൂലിനെയും നിയോഗിക്കുകയില്ല എന്ന്. കദാലിക യദില്ലുല്ലാഹു മൻ ഹുവ മുസ്രിഫുൻ മുർതാബ്, അപ്രകാരം അതിര് കവിഞ്ഞവനും സംശയം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവനുമായിട്ടുള്ളവനെ അള്ളാഹു വഴിപിഴപ്പിക്കുന്നു. ഖിബ്തി വംശജരായിരുന്നല്ലോ ഈജിപ്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. ഫറോവ രാജകുടുംബത്തിലെ പൂർവ്വപിതാക്കളുടെ കാലത്തായിരുന്നു യൂസുഫ് അലൈഹിസ്സലാം ഈജിപ്തിൽ ഭരണം നടത്തിയത്. പേജ് നമ്പർ 1646. ഈജിപ്തിനെ ബാധിച്ച വമ്പിച്ച വരൾച്ചയും ഭക്ഷ്യക്ഷാമത്തെയും അതിജീവിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞത് യൂസുഫ് അലൈഹി സ്വലാമിൻ്റെ സഹായവും നേതൃത്വവും കൊണ്ടാണ്. എന്നാൽ അധികം പേരും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദൗത്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കാൻ തയ്യാറായില്ലെന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. ഭരണാധിപൻ എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തെ അംഗീകരിച്ചു എന്നല്ലാതെ തൗഹീദ് ഉൾക്കൊള്ളാനൊന്നും അവർ തയ്യാറായില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് ശേഷം അവർ കൂടുതൽ വഴികേടിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് ഉണ്ടായത്. ഒരു ദൈവദൂതൻ വരുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോ ഇനി വന്നാൽ തന്നെ അംഗീകരിക്കാനുള്ള സന്നദ്ധതയോ അവർക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നു മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലശേഷം ഇനി ഇവിടെ ഒരു ദൈവദൂതൻ വരികയില്ല എന്ന വിചിത്രമായൊരു വാദം എഴുന്നള്ളിക്കുകയാണ് അവർ ചെയ്തത്. ദുർമാർഗത്തിൽ അതിരുകവിയും സത്യത്തെപ്പറ്റി സംശയാലുക്കളുമായ ഒരു ജനതയെ അള്ളാഹു നിർവഴിയിലാക്കുകയില്ല. ആയത്ത് 35. അല്ലദീന യുജാദിലൂന ഫീ ആയാത്തില്ലാഹി ബിഗൈരി സുൽത്താനിൻ അതാഹും, തങ്ങൾക്ക് വന്നു കിട്ടിയ യാതൊരു പ്രമാണവും കൂടാതെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആയത്തുകളിൽ തർക്കിക്കുന്നവർ. കബുറ മഖ്തൻ ഇൻദല്ലാഹി വഇൻദല്ലദീന ആമനു, അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കലും വിശ്വാസികളായിട്ടുള്ളവരുടെ അടുക്കലും അത് തർക്കം പറയും കഠിനമായ കോപമാകുന്നു. കദാലിക യത്ബഉല്ലാഹു അലാ കുല്ലി ഖൽബിൻ മുതകബ്ബിരിൻ ജബ്ബാർ, അപ്രകാരം അഹങ്കാരം നടിക്കുന്നവരും അടിച്ചമർത്തുന്നവരുമായ എല്ലാ ഹൃദയങ്ങളുടെയും മേൽ അള്ളാഹു മുദ്ര വയ്ക്കുന്നതാകുന്നു. കൂടുതൽ വിജ്ഞാനം തേടാനും സത്യം ഗ്രഹിക്കാനും കാര്യം ബോധ്യപ്പെടാനും ന്യായവാദവും അന്വേഷണവും നടത്തുന്നത് നല്ലത് തന്നെ. എന്നാൽ സ്വന്തം താല്പര്യങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാനും സത്യത്തെ തോൽപ്പിക്കുവാനും തർക്കിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ശാപത്തിനും കോപത്തിനും കാരണമാകുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല. എന്തെങ്കിലും നന്മ മനസ്സിലേക്ക് കടക്കുന്നത് തടയപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അതിര് കവിഞ്ഞവനും സംശയാലുവും അഹങ്കാരിയും അടിച്ചമർത്തുന്നവനുമാണ് അവനെന്ന് ആയത്ത് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. തങ്ങൾക്ക് വന്നു കിട്ടിയ പ്രമാണമൊന്നുമില്ലാതെ തർക്കിക്കുന്നവർ എന്ന പ്രയോഗം ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു. മതത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിലും ദൈവിക സന്ദേശങ്ങളിലും പ്രമാണമാക്കേണ്ടത് ന്യായവാദങ്ങളും യുക്തികളുമല്ല, പ്രവാചകന്മാരിലൂടെ ലഭിച്ച പ്രമാണങ്ങളാണ്. അനാവശ്യമായ തർക്കം സത്യവിശ്വാസികൾക്ക് ഒരിക്കലും അനുയോജ്യമല്ല. ഹദീസുകളിൽ അതിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളെപ്പറ്റി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയത്ത് 36. വഖാല ഫിർഔൻ യാ ഹാമാൻ ഇബ്നി ലി സർഹൻ ലഅല്ലി അബ്ലുഗുൽ അസ്ബാബ്, ഫിർഔൻ പറഞ്ഞു, ഹമാനെ, നീ എനിക്കൊരു ഗോപുരമുണ്ടാക്കുക, ഞാൻ ആ മാർഗങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേർന്നേക്കാം. ആയത്ത് 37. അസ്ബാബസ് സമാവാതി ഫഅത്വലിഅ ഇലാ ഇലാഹി മൂസ വഇന്നി ലഅظنഹു കാദിബ, മൂസായുടെ ഇലാഹിനെ എനിക്ക് എത്തി നോക്കുവാൻ വേണ്ടി ആകാശമാർഗങ്ങളിൽ എത്തത്തക്ക വേണം, നിശ്ചയമായും അവൻ കളവ് പറയുന്നവനാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. പേജ് നമ്പർ 1647. മൂസാക്ക് വേറെ ഒരു ഇലാഹുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് കളവാണ്. എല്ലാവരുടെയും ഇലാഹും റബ്ബും ഞാൻ തന്നെ. കദാലിക സുയ്യിന ലിഫിർഔന സൂഉ അമലിഹി, ഇപ്രകാരം ഫിർഔന് അവൻ്റെ ദുഷ്പ്രവൃത്തി ഭംഗിയാക്കി കാണിക്കപ്പെട്ടു. വസുദ്ദ അനിസ് സബീൽ, നിർവഴിയിൽ നിന്ന് അവൻ തടയപ്പെടുകയും ചെയ്തു. വമാ കൈദു ഫിർഔന ഇല്ലാ ഫി തബാബ്, ഫിർഔന്റെ തന്ത്രം തനി നഷ്ടത്തിലാവുന്നു. ഒരു ഉയർന്ന ഗോപുരമോ സൗധമോ ഉണ്ടാക്കി ആകാശത്തിൽ കയറി ചെല്ലാമെന്നും മൂസായുടെ ഇലാഹിനെ കാണാമോ എന്ന് നോക്കട്ടെ എന്നുമൊക്കെ ഫിർഔൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയല്ല, പൊതുജനങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കാൻ ഒരു തന്ത്രമെന്ന നിലക്കും മൂസായെ പരിഹസിക്കാനുമായിരിക്കാം. തന്ത്രമെന്ന ഖുർആനിൻ്റെ പ്രയോഗം ശ്രദ്ധിക്കൂ. ആയത്ത് 38. വഖാലല്ലദീ ആമന, ആ വിശ്വാസിയായിട്ടുള്ളയാൾ പറഞ്ഞു, യാ ഖൗമി ഇത്തബിഊനി, എൻ്റെ ജനങ്ങളെ എന്നെ നിങ്ങൾ പിൻപറ്റുവീൻ, അഹ്ദിക്കും സബീല റഷാദ്, നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വിവേകത്തിൻ്റെ വഴി കാണിച്ചു തരാം. ആ സത്യവിശ്വാസിയായ മനുഷ്യൻ നേരത്തെ ഉപദേശിച്ചതിന് അനുകൂലമായ പ്രതികരണങ്ങളൊന്നും കണ്ടില്ല. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി അവരുടെ ചിന്തയെ തട്ടിയുണർത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഭൗതിക ജീവിതമല്ല യഥാർത്ഥ ജീവിതം എന്ന് കാണിക്കുന്നു. ആയത്ത് 39. യാ ഖൗമി ഇന്നമാ ഹാദിഹിൽ ഹയാത്തു ദുനിയ മതാഅ, എൻ്റെ ജനങ്ങളെ, നിശ്ചയമായും ഈ ഐഹിക ജീവിതം താൽക്കാലിക വിഭവം മാത്രമാകുന്നു. വ ഇന്നൽ ആഖിറത ഹിയ ദാറുൽ ഖറാർ, നിശ്ചയമായും പരലോകം തന്നെയാണ് ശാശ്വത ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭവനം. ആയത്ത് 40. മൻ അമില സയ്യിഅതൻ ഫലാ യുജ്സാ ഇല്ലാ മിത്ലഹ, ഏതൊരുവൻ ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്യുന്നുവോ അതിന് തുല്യമായതല്ലാതെ അവന് പ്രതിഫലം നൽകപ്പെടുകയില്ല. പേജ് നമ്പർ 1648. വമൻ അമില സ്വാലിഹൻ മിൻ ദക്കരിൻ ഔ ഉൻസാ വഹുവ മുഅ്മിനുൻ, ആണാകട്ടെ പെണ്ണാകട്ടെ
യഥാർത്ഥ വിശ്വാസിയായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ സൽക്കർമ്മം ആര് ചെയ്താലും ഫഉലൈക യദ്ഖുലൂനൽ ജന്നത, സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നവർ അവരാകുന്നു. യുർസഖൂന ഫീഹാ ബിഗൈരി ഹിസാബ്, യാതൊരു കണക്കും നോക്കാതെ സ്വർഗത്തിൽ അവർക്ക് ഉപജീവനം നൽകപ്പെടുന്നതാകുന്നു. തിന്മക്ക് തത്തുല്യമായ പ്രതിഫലമായി ശിക്ഷ നൽകും, നന്മയ്ക്ക് ഇരട്ടി ഇരട്ടിയായിട്ടാണ് പ്രതിഫലം നൽകുക. പശ്ചാത്തപിക്കുന്നവൻ്റെ പശ്ചാത്താപം സ്വീകരിക്കും. ഉമർ മൗലവിയുടെ റഹിമഹുല്ല തർജുമാനുൽ ഖുർആൻ ഓഡിയോ നമ്പർ 923. സൂറത്ത് അൽ മുഅ്മിൻ ആയത്ത് 41, പേജ് നമ്പർ 1648. വയാ ഖൗമി മാലി അദ്ഉഉകും ഇലൻ നജാത്തി, എൻ്റെ ജനങ്ങളെ എനിക്കെന്താണ് നിങ്ങളെ ഞാൻ രക്ഷയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. വതദ്ഉഊനനി ഇലൻ നാർ, നിങ്ങൾ എന്നെ നരകത്തിലേക്കും ക്ഷണിക്കുന്നു. വഴിപിഴച്ച് ഒടുവിൽ നരകത്തിലെത്തും. നിങ്ങളുടെ പോക്ക് അങ്ങോട്ടാണ്. ഒട്ടും ചിന്തിക്കുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ? ഞാൻ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നത് സാക്ഷാൽ രക്ഷയിലേക്കും ഇഹവരൽ വിജയത്തിലേക്കുമാണ്. ഹൃദയത്തിൽ തട്ടിയുള്ള ഈ സംസാരം ആരെയും നല്ല വഴിക്ക് നയിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ആയത്ത് 42. തദ്ഉഊനനി ലിഅക്ഫുറ ബില്ലാഹി വഉശ്രിക ബിഹി മാ ലൈസ ലീ ബിഹി ഇൽം, അല്ലാഹുവിൽ അവിശ്വസിക്കുവാനും എനിക്ക് യാതൊരു അറിവുമില്ലാത്തത് അവനോട് പങ്കു ചേർക്കുവാനും നിങ്ങളെന്നെ ക്ഷണിക്കുന്നു. അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നും അവനെ മാത്രം ആരാധിക്കണമെന്നും ഞാൻ പറയുമ്പോൾ യാതൊരു നിലക്കും അതിനർഹതയുണ്ടെന്ന് തെളിയിക്കാൻ യാതൊരു ന്യായവുമില്ലാത്ത നേർച്ചക്കാരോടും ദൈവങ്ങളോടും പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ എന്നെ നിങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. സത്യവിശ്വാസം മറച്ചു വെച്ചിരുന്ന അദ്ദേഹം സാവകാശം അത് തുറന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. തുറന്ന ഭാഷയിൽ അദ്ദേഹം അവരെ തൗഹീദിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു, ഷിർക്കിനെ അപലപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വഅന അദ്ഉഉകും ഇൽ അസീസിൽ ഗഫാർ, ഞാനാകട്ടെ മഹാപ്രതാപശാലിയും ഏറെ പൊറുക്കുന്നവനുമായ അള്ളാഹുവിങ്കിലേക്ക് നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ ഒരു താരതമ്യ പഠനം നടത്താൻ നിങ്ങൾ ഒരുക്കമുണ്ട്. അതായത് ഫിർഔന്റെ ജനതയിൽ തന്നെ പെട്ട, ഖിബ്തികളിൽ തന്നെ പെട്ട, വിശ്വാസം മറച്ചു വെച്ചിരുന്ന ഒരാൾ പറഞ്ഞല്ലോ, അദ്ദേഹമാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം പതിയെ പതിയെ വിശ്വാസം തുറന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. ആയത്ത് 43. ലാ ജറമ അന്നമാ തദ്ഉഊനനി ഇലൈഹി ലൈസ ലഹു ദഅവത്തുൻ ഫിദ് ദുനിയ വലാ ഫിൽ ആഖിറ, നിശ്ചയമായും നിങ്ങൾ ഏതൊരുവൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് എന്നെ ക്ഷണിക്കുന്നുവോ അതിന് ഇഹലോകത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രാർത്ഥനയോ പരലോകത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രാർത്ഥനയോ ഒന്നും സ്വീകരിക്കുവാനുള്ള യാതൊരു അർഹതയും അവിടെയില്ല എന്നത് ഉറപ്പായ കാര്യമാകുന്നു. വഅന്ന മറദ്ദനാ ഇലല്ലാഹ്, നമ്മുടെ എല്ലാ മടക്കം അല്ലാഹുവിലേക്ക് തന്നെയാണ്. വഅന്നൽ മുസ്രിഫീന ഹും അസ്ഹാബുൻ നാർ, നിശ്ചയമായും അതിര് കവിഞ്ഞവർ തന്നെയാണ് നരകാവകാശികൾ. അള്ളാഹു അല്ലാത്ത പലതിനെയും ആരാധിക്കുന്നുണ്ട് മനുഷ്യർ, അവയ്ക്കൊന്നും ആരാധനയ്ക്ക് യാതൊരു അർഹതയുമില്ല. ആയത്ത് 44. ഫസതദ്കുറൂന മാ അഖൂലു ലക്കും, എന്നാൽ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുന്നത് അടുത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾ ഓർക്കും. വഉഫവ്വിദു അംരി ഇലല്ലാഹ്, എൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നു. ഇന്നല്ലാഹ ബസീറും ബിൽ ഇബാദ്, നിശ്ചയമായും അള്ളാഹു അടിമകളെ സൂക്ഷ്മമായി വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവനാകുന്നു. ആ വിശ്വാസായ മനുഷ്യൻ്റെ വികാരഭരിതമായ സതുപദേശം എവിടെ അവസാനിച്ചു? വളരെ ഹൃദയസ്പൃക്കായ പ്രസംഗം ഏതൊരു കടുത്ത ഹൃദയത്തെയും ഒരു പുനർചിന്തക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കും. എന്നാൽ ആ അക്രമികളിൽ ഇത് ഒരു ഫലവും ഉണ്ടാക്കിയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, ആ നല്ല മനുഷ്യനെ അപായപ്പെടുത്തുവാൻ തുനിയുകയാണ് അവർ ചെയ്തത്. ആയത്ത് 45. ഫവഖാഹുല്ലാഹു സയ്യിആതി മാ മക്കറു, അവർ തന്ത്രം പ്രയോഗിച്ചതിൻ്റെ ദുഷ്ഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് ആ സത്യവിശ്വാസിയായ മനുഷ്യനെ അള്ളാഹു കാത്തു. വഹാഖ ബിആലി ഫിർഔന സൂഉൽ അദാബ്, ഫിർഔൻ കുടുംബത്തെ കടുത്ത ശിക്ഷ വലയം ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തെ അപകടപ്പെടുത്തുവാൻ അവർ എന്തോ കൃതന്ത്രം പ്രയോഗിച്ചു. അതെന്താണെന്ന് ഖുർആൻ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല, അള്ളാഹുവിന് അറിയാം. ഏതായാലും അള്ളാഹു അയാളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി എന്ന് മാത്രമല്ല, അപായപ്പെടുത്താൻ ഒരുങ്ങിയവരെ അള്ളാഹു ഇഹലോകത്ത് വെച്ച് തന്നെ ശിക്ഷിച്ചു. ചെങ്കടലിൽ ദയനീയമായി മുങ്ങിമരിച്ചു. അന്ത്യനാൾ വരെ ശിക്ഷയുണ്ടെന്ന് ശേഷം ഖുർആൻ പറയുന്നു. അതിനുശേഷം ശാശ്വത ശിക്ഷയും. ആയത്ത് 46. അന്നാറു യുറദൂന അലൈഹാ ഗുദുവ്വൻ വഅശിയ്യ, നരകം രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും അവരതിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. പേജ് നമ്പർ 1650. വയൗമ തഖൂമു സ്സാഅ, അന്ത്യസമയം നിലവിൽ വരുന്ന ദിവസം. അദ്ഖിലൂ ആല ഫിർഔന അശദ്ദൽ അദാബ്, ഫിർഔൻ കുടുംബത്തെ അതികഠിനമായ ശിക്ഷയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുക എന്ന് മലക്കുകളോട് പറയപ്പെടുന്നു. ശിക്ഷാർഹമായ കുറ്റക്കാർ പുനരുത്ഥാന ദിവസത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഈ ആയത്ത് അതിനെ രേഖയായി എടുത്തു പറയാറുണ്ട്. നരകത്തെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് തന്നെ ശിക്ഷയുടെ സാമ്പിൾ ആണല്ലോ. ഏത് രൂപത്തിലായിരിക്കും ഈ പ്രദർശിപ്പിക്കൽ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല.
പുണ്യവാന്മാർക്കും കുറ്റവാളികൾക്കും യഥാർത്ഥ പ്രതിഫലം നൽകപ്പെടുക അന്ത്യനാളിലായിരിക്കും. മരണത്തിൻ്റെയും പുനരുദ്ധാരത്തിൻ്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള ബർസഖിയായ ജീവിതത്തിൽ ഖബറിൽ വെച്ച് ഓരോരുത്തരുടെയും കർമ്മഫലങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് സുഖമോ ദുഃഖമോ അനുഭവിക്കുമെന്ന് ഹദീസുകളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ആയത്ത് 47. അവർ അന്യോന്യം നരകത്തിൽ തർക്കിക്കുന്ന സന്ദർഭം, അപ്പോൾ അഹങ്കാരികളായിട്ടുള്ളവരോട് ബലഹീനന്മാർ പറയും, നിശ്ചയമായി ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കുന്നവരായിരുന്നുവല്ലോ. അതിനാൽ നരകശിക്ഷയിൽ നിന്ന് വല്ല വിഹിതവും ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിത്തരാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമോ? ആയത്ത് 48. കാലല്ലദീനസ്തക്ബറു ഇന്നാ കുല്ലും ഫിഹാ. അഹങ്കാരികളായിട്ടുള്ളവർ പറയും, തീർച്ചയായും നാം എല്ലാം ഇതിൽ തന്നെ. ഇന്നല്ലാഹ ഖദ് ഹകമ ബൈനൽ ഇബാദ്. നിശ്ചയം അല്ലാഹു അടിമകളുടെ ഇടയിൽ വിധി കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. വഴി പിഴച്ചവർക്കും വഴി പിഴപ്പിച്ചവർക്കും വരാൻ പോകുന്ന ദുരന്തം ഭയാനകമായിരിക്കും. ഇരുകൂട്ടരും അർഹിക്കുന്ന ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. ആയത്ത് 49. വഖാലല്ലദീന ഫിന്നാരി ലിഖസനതി ജഹന്നമ ദുഉ റബ്ബക്കും യുഖഫിഫ് അന്നാ യൗമൻ മിനൽ അദാബ്. നരകത്തിലുള്ളവർ അതിൻ്റെ പാറാവുകാരോട് പറയും, ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ദിവസം ശിക്ഷ ലഘൂകരിക്കാൻ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ റബ്ബിനോടൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക. പേജ് നമ്പർ 1651. ആയത്ത് 50. ഖാലു അവലം തകുന തഅതീകും റുസുലുകും ബിൽ ബയ്യിനാത്ത്. അവർ പറയും, നിങ്ങളുടെ ദൂതന്മാർ വ്യക്തമായ തെളിവുകളുമായി നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരികയുണ്ടായിട്ടില്ലേ? ഖാലു ബല, അതെ എന്നവർ പറയും. ഖാലു ഫദഉ, അപ്പോൾ അവർ കാവൽക്കാർ പറയും, എന്നാൽ നിങ്ങൾ തന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊള്ളുക. വമാ ദുആഉൽ കാഫിരീന ഇല്ലാ ഫീ ളലാൽ. സത്യനിഷേധികളുടെ പ്രാർത്ഥന വൃഥാവിലായി പോവുകയേ ഉള്ളൂ. ദൈവദൂതന്മാർ കണ്ണു തുറപ്പിക്കുന്ന തെളിവുകളുമായി നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്നു, നിങ്ങളെ ഉപദേശിച്ചു, നിങ്ങളവരെ നിഷേധിച്ച് തള്ളിക്കളഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനോ അപേക്ഷിക്കുവാനോ ഒരു വഴിയുമില്ല. വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ തന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ചു നോക്കുവിൻ, പക്ഷേ അതുകൊണ്ടൊന്നും യാതൊരു ഫലവുമില്ല. ആയത്ത് 51. ഇന്നാ ലനൻസുറു റുസലനാ വല്ലദീന ആമനു ഫിൽ ഹയാത്തി ദുനിയ വയൗമ യഖൂമുൽ അഷ്ഹാദ്. ഇഹലോക ജീവിതത്തിലും സാക്ഷികൾ നിലകൊള്ളുന്ന നാളിലും നമ്മുടെ ദൂതന്മാരെയും വിശ്വാസികളായിട്ടുള്ളവരെയും നിശ്ചയമായും നാം സഹായിക്കും. മരണാനന്തര ജീവിതത്തിൽ പ്രവാചകന്മാർക്കും സത്യവിശ്വാസികൾക്കും സഹായം ലഭിക്കും, അത് വ്യക്തമാണ്. ഇഹലോകത്തും പല നിലക്കും സഹായം ലഭിക്കും. മനുഷ്യരുടെ കർമ്മങ്ങളുടെ സാക്ഷികളായി ദൈവദൂതന്മാർ, മലക്കുകൾ, അവയവങ്ങൾ തുടങ്ങി പലതരം സാക്ഷികൾ രംഗത്ത് വരും. സാക്ഷികൾ കൊണ്ട് അതാണ് ഉദ്ദേശ്യം. ആയത്ത് 52. യൗമലായം ഫൗദ്ദാലിമിന മഅദറതുഹും. അക്രമികളായിട്ടുള്ളവർക്ക് അവരുടെ ഒഴികഴിവ് ഉപകരിക്കാത്ത ദിവസം. വലഹുമുല്ലാനതു വലഹും സൂഉദ്ദാർ. അവർക്കാണ് ശാപം, ചിത്തഭവനവും അവർക്കാണ്. ആയത്ത് 53. വലഖദ് ആതൈനാ മൂസൽ ഹുദാ. മൂസാക്ക് നാം മാർഗദർശനം നൽകി. വഅൗറത്നാ ബനീ ഇസ്രായീൽ കിതാബ്. ഇസ്രായേൽ സന്തതികൾക്ക് നാം വേദം അവകാശപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. ആയത്ത് 54. ഹുദം വദിക്റാ ലിഉലിൽ അൽബാബ്. ബുദ്ധിമാന്മാർക്ക് മാർഗദർശനവും ഉത്ബോധനവുമായി. പേജ് നമ്പർ 1652. പ്രവാചകന്മാർക്കും സത്യവിശ്വാസികൾക്കും സഹായവും പരലോക വിജയവും നൽകുമെന്നത് റബ്ബിൻ്റെ വാഗ്ദാനമാണ്. ഇഹലോകത്ത് സഹായവും വിജയവും നൽകുമെന്ന് വാഗ്ദാനം നിറവേറ്റാറുണ്ടെന്നതിന് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതാണ് ഇവിടെ. മൂസ അലൈഹി ഇസ്ലാമിൻ്റെയും ആ സമുദായത്തിൻ്റെയും ചരിത്രം ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ക്ഷമിക്കാനും വാഗ്ദാനത്തിൽ വിശ്വാസമർപ്പിക്കാനും സത്യവിശ്വാസികളെ ഉണർത്തുകയാണ്. ആയത്ത് 55. ഫസ്ബിർ ഇന്ന വഅദല്ലാഹി ഹഖ്ഖുൻ. അതുകൊണ്ട് നീ ക്ഷമിക്കുക, നിശ്ചയമായും അള്ളാഹുവിൻ്റെ വാഗ്ദാനം ഉറച്ചത് തന്നെയാകുന്നു. വസ്തഗ്ഫിർ ലിദംബിക. നിന്റെ പാപത്തിന് നീ പൊറുക്കലിനെ തേടുകയും ചെയ്യുക. ഈ വചനത്തിൽ നേർക്കുനേരെ അർത്ഥം പറഞ്ഞവരെ പറ്റി പണ്ഡിത പുരോഹിതന്മാർ വളരെ മോശമായ ആക്ഷേപം പറയുന്നു. പ്രവാചകൻ നിരന്തരം പാപം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവനാണെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാണ് ആക്ഷേപം. ഈ ആക്ഷേപം തീർത്തും അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ്. ഇവർ ആക്ഷേപിക്കുന്ന വിഷയം ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ആ വാക്ക് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ കൂട്ടർ ആക്ഷേപിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിനെയാണ്. ഖുർആനിൽ അനേകം സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ വാചകം അള്ളാഹു നബിയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, ഈ മനുഷ്യരെ, നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് പശ്ചാത്തപിച്ച് മടങ്ങുക, ഞാൻ തന്നെ അവങ്കലേക്ക് ദിവസം 100 പ്രാവശ്യം പശ്ചാത്തപിക്കുന്നു. മുസ്ലിം 21:04. പ്രവാചകന്റെ അവസ്ഥ ഇതാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കണമെന്ന് ചിന്തിക്കുക. പ്രവാചകൻ സത്യവിശ്വാസികൾക്ക് മാതൃകയാണ്, എല്ലാ വിഷയത്തിനും മാതൃകയാണെന്നതിൽ സംശയമില്ല. പാപങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിലും പാപമോചനം തേടുന്നതിലും അവർ വിശ്വാസികൾക്ക് മാതൃക തന്നെ. മറ്റൊരു കാര്യവും കൂടി പണ്ഡിതന്മാർ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാധാരണക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പാപമായോ കുറ്റകരമായോ പരിഗണിക്കപ്പെടാത്ത ചില നിസ്സാര കാര്യങ്ങൾ പോലും പ്രവാചകന്മാരുടെ ഉന്നതമായ പദവി വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മര്യാദകേടായി ഗണിച്ചേക്കാം. അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു നിലപാടെടുക്കുന്നതിന് പകരം അല്പം താഴ്ന്ന ഒരു നിലപാടെടുത്താൽ അത് പ്രവാചകന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നന്നായി ഗണിക്കപ്പെടുകയില്ല.
ഇത്തരത്തിലുള്ള നിസ്സാര സംഗതികളായിരിക്കാം പാപത്തിന് പൊറുക്കലിനെ തേടുക എന്ന് പറഞ്ഞത്. പാപമോചനത്തിന് വേണ്ടി തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കൽ സത്യവിശ്വാസി നിരന്തരമായി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. വസബ്ബിഹ് ബിഹംദി റബ്ബിക ബിൽ അശിയ്യി വൽ ഇബ്കാർ. രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും നിന്റെ റബ്ബിനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് നീ പ്രകീർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുക.